रिक्रूटमेंट होनी है डिपार्टमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰੂਲ 1988 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ मैं इंटरविटी मेरा मैडल है वो सब को खेले हैं। तो जे तुसी पंजाब सरकार के किसी डिपार्टमेंट के विच नौकरी लेनी है तो वो इंटरविटी वाले प्लेयर प्लेयर ही नहीं मानते, स्पोर्ट्समैन नहीं मानते। जो स्कूल नैशनल है वो भी पंजाब सरकार के किसी डिपार्टमेंट के विच नौकरी नहीं ले सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ रूल ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ रूल ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ B ਹੈ, ਇਹਦੀ A ਹੈ, ਇਹਦੀ C ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਉਹਦੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ जो संबंधित खेड फेडरेशन है उन्हें करवाया होवे, ਜਾਂ क्योंकि जो स्कूल नैशनल है ये स्कूल नैशनल गेम्स फेडरेशन है वो करवाती है, ये आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नहीं करवाती। जो इंटरविटी है ये इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है वो करवाता है, आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नहीं करवाती। मतलब वो ये लिखा हुआ है रिप्रजेंटिंग स्टेट ऑफ पंजाब एंड टूरनामेंट विच मतलब जो हेल्ड बाय स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब जो फुटबॉल फेडरेशन है या कोई होर गेम की अपनी फेडरेशन है वो वालों करवाया हो। तो दूसरे पॉइंट से लिखा हुआ है ਜਾਂ ओलंपिक रिप्रजेंटिंग पंजाब स्टेट तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन वालों करवाया जाए। मतलब ये दो अलग-अलग चीज़ां ने। मतलब किसी को जो मतलब सेंटर के डिपार्टमेंट है, रेलवेज हो गया, AG हो गया, सर्विसिज हो गई या पंजाब पुलिस, ये जो जॉब्स करते हैं ये सिर्फ अपना क्राइटेरिया रखते हैं भी आह खेलिया होना चाहिए। वो जो अखबार च ऐड आती है या जिमें भी इंपलॉयमेंट न्यूज़ आती है ऐड उस उन्होंने लिखा होंगे भी आह खेलिया होना चाहिए। पर जो बाकी डिपार्टमेंट ने पंजाब के उन्होंने एको ही पंजाब स्पोर्ट्समैन रूल ने जो उन्होंने अंडर ही सारी रिक्रूटमेंट होती है। तो मेरा सोसाइटी के जो मोतबर है उन्होंने कहन मतलब मेरा एक ये विचार है भी ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू रमन जी, बहुत अहम तो बहुत जरूरी मुद्दा सीगा। दोस्तों देखो ये एक क्योंकि बहुत सारिया मुश्किल होंदियां ने और इन्हां मुश्किलों का सामना किस तरीके दे नाल करना और ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने सोसाइटी को जो प्रॉब्लम सामने आउणगीआं तां ही असीं इत्थे एक्शन लवांगे। सो राजवीर जी उद्दां तां कोच साहब नूं तुहाडा सारा केस पता है, असीं सारा समझ गए। पर मेरी एक बेनती है, जिहड़े दोस्त थोड़े जे टैक्स हैवी हैं, इस वेले असीं अपनी एसोसीएशन का सोसाइटी का वैबसाइट लॉन्च नहीं की, पर जल्दी उस प्रोसैस दे विच भी असीं पाउण पै रहे हैं। इस वेले साडा जिहड़ा ईमेल एड्रैस हैगा वो क्योंकि असीं एक फॉर्मल प्रधान जी ने नॉमिनी कीता है, सो वो सारे नोट कर लैण। दलबीर सिंह 5000 दलबीर सिंह 5000@gmail.com। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ DALBIRSINGH 5000 @gmail.com।
सो मैं फिर दोस्तों बेनती करा कि जिन्ना ब्रीफ हो सके बहादुर सिंह जी तुसीं अपने विचार साझे करना चाहो। हाँ टेलीफोन में कर समा भी कुछ ज़्यादा हो गया, जान की काली पी हुई है, सो मैं बहुता टाइम नहीं लूँगा। ये गल शुरू कितों हुई मैं तुहानूं उहदी डिटेल थोड़ी दसनी चाहुंदा। जो 31 दसंबर को पंजाब सरकार ने खेडों के विंगां के पैसे देने बंद करते तो मेरी तो दलबीर के आपस गल शुरू हुई भी पंजाब सरकार ने इदां कीता। 5-4 सज्जनां नाल असीं होर गलबात कीती जिथे स्कूलों के जां कॉलेजों के स्पोर्ट्स विंग चलते सी उन्हां सज्जनां नाल वो बड़े सारे खिंचे गए सरकार के इस फैसले तो, क्योंकि 31 दसंबर तो बाद दे विच भी जिहड़े खेड मुकाबले ने वो काफ़ी स्कूलों के कॉलेजों के अजे होने। वो बच्चे जिन्होंने डाइट मनी सरकार दे रही सी, अचनचेत सरकार ने अपना हाथ पिछे खिंच लिया तो नींह पत्थरों की राजनीति शुरू कर दी, जिहड़ी कि किसी भी तरीके नाल कामयाब नहीं होएगी। मनु जी ने दस्सिया कि साडी जिहड़ी सोसाइटी आ ना किसी पोलीटिकल पार्टी की सपोर्ट करेगी तो ना किसी तो शरण लाएगी। एज इंडिविजुअल कोई बंदा मर्जी साडा मैंबर उसकी सपोर्ट कर सकता गा, जां पोलीटिकल लीडर ने जिहड़े वो साडी सपोर्ट एज इंडिविजुअल कर सकते हैं। ये साडे संविधान दे विच भी लिखती रूप दे विच हैगा। सो जिहड़ी मेरी बेनती हैगी वो यही आ कि आपां जिहड़े परिवार दे विच इकट्ठे होए आ, जिहड़े परिवार दे विच आपां सारे एकत्रित होए आ, ये अपना एक परिवार बन चुके हैगा। इस नूं आपां ने बहुत ही सच्चे ते सहज मदे ढंग नाल चलाउणा। सरकारां दे विच सानूं बहुत दिक्कत आऊगी। सरकारां ने ये भी देखना भी अज जलंधर दे विच जसपाल उन्होंने बब्बरां दी धरती ते एक समागम करा के आ साडे बराबर तो नहीं किते खड़े करते। इस चीज़ का भी सानूं एक फैसला लेना पऊगा ते जां इस चीज़ तो सानूं केयरफुल रहना पऊगा। सो जिवें जिवें साडी संस्था अगे वधेगी अपने सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल त्यों-त्यों जिहड़े पोलीटिकल फैक्टर्स ने वो भी साडे पिछे पिछे रहणगे। आपां उन्हां तों संकोच करना गा, क्योंकि जे एक बंदा भी कोई पोलीटिकल पार्टी का गलत पार्टी का या गलत बंदा विच साडे पै गया तो सानूं खीरू खीरू कर सकदा। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। सो अज जो पार्टी लॉन्च होने जा रही है या हो चुकी है, जिस तरह राजवीर ने गल की सी संघर्ष का राह है, संघर्ष सानूं लड़ना ही पैना गा। कोई भी पॉलिसी तुसीं लागू कराउणी आ, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने कहा सीगा कि पॉलिसी दे विच ही बहुत कुछ हैगा, वो पॉलिसी सानूं लागू कराउणी साडी बनदी आ, साडा फर्ज बनदा। साडे जिहड़ा सानूं एजेंडा दिता गया ਉਹਦਾ नंबर 1 ਦੇ ਉੱਪਰ पॉलिसी लागू कराउणी आ और ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ पॉलिसी और दूसरा जी ग्रेडेशन की वार वार मंग है जी उठ रही है, बच्चों की ग्रेडेशन है जी होनी चाहिए और बच्चों उस ग्रेडेशन के आधार पर उन्होंने जॉब्स या उन्होंने होर सिक्योरिटीज़ ने जड़ियाँ वो मिलनी चाहिए ने। ये साढ़े मेन दो मुख जोड़े एजेंडे दी गल्लां ने वो असीं आने वाले समय करांगे और जल्दी ही तुहानूं असीं जी डेट हैगी वो तय करके देवांगे कि असीं सरकार नूं आपां सारे कदों मिल सकते हैं जां जिहड़े भी उहदे कामकार करने वाले स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन के आप उन्होंने मिलांगे। ये बहुत जरूरी आ क्योंकि जे आप दो चीज़ों फड़ लिया, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने कहा कि पॉलिसी ही आप लागू कर लीए तो बड़ी चीज़ वड्डी हो जाएगी। पॉलिसी आपने एक्शन लेना ही लेना, ये मान के चलो। सरकार नाल आपां लड़ना पैना ही पैना गा, ये मान के चलना पैना। सो इस लिए आप सारे तैयार रहिए। उस दे नाल नाल जिन्नियां भी होर वैलफेयर दीयां गल्लां नेगियां आपां स्पोर्ट्स पर्सन की वैलफेयर करनी आ, ना कि किसी गेम की वैलफेयर करनी आ। वैलफेयर तो गेम की तो गवर्नमेंट बहुत करी जाती है, उहदे विच जो कमियां ने असीं उहनूं दूर करना। पॉलिसी लागू हो रही है, पॉलिसी दे विच कमियां बहुत हो जांदियां ने। जिस तरह वीर जी ने दस्सिया संगरूर वालियां ने पीएचडी नहीं दिंदी सरकार, साइंस वाले नूं देई जांदी आ। तो साइंस वाले कोई होर तां नहीं बनदे जां फिजिकल एजुकेशन वाले होर इंसान ने,
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਜਾਂ 4 ਟੀਮ ਗੇਮਸ, 5 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਆ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਪਰ ਪਲੀਜ਼। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। चंगा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज चंगा उदम करने जा रहे हो तो कह दो तब के गुड आफ्टरनून। थैंक यू। जिस तरह इतने मेरे साथी सिविल इंजीनियर आए थे, मैं भी सिविल इंजीनियर ही हाँ, फिर लॉ का स्टूडेंट है भी रहा, अजकल डेवलपमेंट ऑफिसर हाँ। इंश्योरेंस तुम एक पॉइंट पाया इंश्योरेंस एम्स के खिडारी भी रहा। जूनियर हॉकी टीम नैशनल बनी सी 30 साल पहला। जिस तरह गल की है नशे की गल की ना, मैं इतने गल करदा 9वां पॉइंट अपने एम्स दे विच कोच जां खेड टीचर की कोई मुश्किल होवे तां ओह दूर करना। अच्छा नाल मैं कहना भी एक पॉइंट होर पा लो, समाज की मुश्किल को दूर करना। अज मनोगे तुसीं सारे भी अज अपना पंजाब का समाज बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो मुश्किल इतों झलकती है, पिछले साल 2013 शायद अप्रैल का महीना रहा होगा, एक एफीडेविट सरकार का हाई कोर्ट च दाखिल होया सी, जिहदे यह एडमिट किया गया सी भी पंजाब का 75% यूथ नारकोसिज्म के ग्रिप च आ चुके हैं। और किहड़ा दा यूथ है? अपना ही यूथ है। जिहड़े 2013 च 75% सी, अज तो 15-20 साल पहला जमे होणगे। सोचो जिन्हां दा जन्म अज अपने घरां च हो रहा है, अज छोटे ने, जदों ओह 15-20 साल की एज दे विच होणगे तां हो सकदा 75 ना 85 या 95 होवे, जेकर यह आप उद्यम करने लगे हाँ। देखो तुसी भी रिकॉर्ड होल्डर हो, बहुत सारे इतने बैठे हो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स, पर एक रिकॉर्ड पंजाब का भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना कोई छोटी गल थोड़ी होती है। स्टेट सारे एडे बड़े वर्ल्ड के रिकॉर्ड बना जाए, और रिकॉर्ड का भी पिछले साल पंजाबियों ने 38 करोड़ बोतल शराब दी पी, रूढ़ी मार्क को छड़ के। और फिगर कटी इंटरनेशनल संस्था ने किसी ने कहते पर पर्सन पर कैपिटा जे शराब किसी ने पिछले साल सब तो वध पीती एक छोटी जी स्टेट है हिंदुस्तान दे विच, उत्थे दे योद्धियां ने पीती है। देखो वर्ल्ड मान गया अपना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। मैं कहना 75% की गल बाद च करिए, 25% क्यों नहीं बई? आप गल उधर घुमा के लियाइए भी 75% नशा करते हैं तो 25% क्यों नहीं करते? जो नहीं करते तो वो सिर्फ 2 कारण ने, वो बच्चों का जो बचपन है उन्होंने पालना पोषना है, ਜਾਂ ਤਾਂ बड़े अध्यात्मक माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ माँ-बाप ने उन्होंने स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ।
ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ 25% ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਖੇਡਣ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਨਾਰਕੋਸਿਜ਼ਮ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 85% ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੇ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, 2/3 ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 6 ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ 3 ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5.5 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਓ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਰ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਲੂਟ ਕਰੂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। 200 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਯੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਚਲੋ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮਡੀਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਖਾਂਦਾ 30,000 ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ 30,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਗਾ? ਉਹ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਜੀਭ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ, ਸਿਉਂਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਗੰਡ ਗੰਡੂਆ ਜਾਂ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜੀਭ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਰਮਡੀਲੋ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ? ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों साढ़े कोल सिर्फ 5 मिनट बाकी ने, तो हुण इस दे विच एक चीज़ मैं सब तो इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा कि कोई भी संस्था, कोई भी अदारा, इस दे विच कोई शक वाली गल नहीं है कि वो इंसान की गिनती के नाल ही चलता है, पर हर एक चीज़ को चलाउण लई पेट्रोल, तेल या माया की जरूरत होती है। सो जदों असीं इस प्रोजेक्ट नूं कंसिडरेशन कर रहे थे तो सारे प्रधान जी दरबीर सिंह उन्होंने, डॉक्टर साहब ने गल्लां गल्लां दे विच हरगोबिंद सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जी, एथलैटिक्स कोच ने जी, दुनिया के मन्ने परमन्ने कोच ने। उन्होंने कहा कि दलबीर यार तू आऊँगा तो कल नूं आके मेरे को 55,000 रुपये का चैक ले। तो देखो कितना वधिया और कितना वड्डा जज्बा है, और वो एक फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ क्योंकि वो एक गुरु की भूमिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, द्रोणाचार्य अवार्डी ने, शिक्षक ही ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ही। हर आदमी अपनी समर्थता के अनुसार जे इस संस्था ਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रीब्यूट करे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ज़्यादा तो ज़्यादा काम और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करने की पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। और मैं एक चीज़ की गारंटी देना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि हाउस जिस चीज़ को पास करूँगा, फाइनैंशियल अकाउंटिंग प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हर साल होगी, छोटे तो छोटे मैंबर को भी उसकी एक एक पैसे की डिटेल पहुँचाई जाऊगी, चाहे वो बेसिक मैंबरशिप के पैसे का कंट्रीब्यूटर हो, चाहे वो जो स्कूल का बच्चा जो 50 रुपए का अपना योगदान पाता वो पूछना चाहे, इंटरनेट के उत्ते, वैबसाइट के उत्ते अकाउंट्स की पैसा खर्चे की विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं कहने को तो मेरे दिल के आवाज़ आती सी कि मैं एक दिन का ना देवां, 2 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन का, पर यस पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम के विच जो भी खर्चा संस्था करूगी, जिस दिन भी करूगी, वो साइट पे अपलोड होगा। सो फाइनैंशियली क्योंकि ये संस्था फाइनैंसिस तो बिना चल नहीं सकती, और फाइनैंसिस का जो कंट्रोल है वो किसी एक ट्रैजरर का जरूर कोई ना कोई होगा, लेकिन वो उहदे हथ नहीं होगा, उहदे च पारदर्शिता पूरी ते पूरी रखी जाऊगी, क्योंकि पैसे के नाल ही लड़ाइयां होंदियां ते पैसे के नाल ही प्यार बनता है। सो हुण मैं बेनती करांगा कि डॉक्टर जसपाल उन्होंने कुछ विचार अपने साझे करने, और ब्रीफली प्लीज। मैं दोस्तों पहला ही कहा सी कि असी एक जिहड़े पहले सैशन दे विच एक गरीबी की गल की सी, इत्थे जिहड़ी फंक्शनिंग या जिहड़ा इन्होंने प्रपोज की सी दलबीर सिंह उन्होंने, उहदी फंक्शनिंग बारे आपां विचार जिहड़े खुल के रखने हैं, समय की इजाजत नूं देखदा होया बिल्कुल ब्रीफ जिहड़ी गलबात करूँगा, क्योंकि तकरीबन सारे पहलूज ते जिहड़ी गलबात हो चुकी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਡ ਇਟਸੈਲਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਔਰ ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਫਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਲੀਗਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖੇਡ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20-30% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਦੌੜੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਤੋਂ 28 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਗੇਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 35-40 ਗੇਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਚੋਗੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 5 ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। मेरे मन च एक विचार आया, मैं हाउस के नाल मैं साझा करना। एक सबमिशन ने, दो सुजैशन ने, जिवें जसपाल जी कह रहे हैं कि अपना 1 साल ये ट्रायल का समय है। देखो, फंड तो बिना कामयाबी इम्पॉसिबल है। इस तरह ही जी मैंबरशिप की ताकत है, वो जिन्नी ज़्यादा बढ़ेगी साड़ी ताकत बढ़ेगी। सो मेरा ख्याल है कि आप पहला इस गल पर कंसनट्रेट करिए कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मैंबरशिप की जाए। दूसरी गल, जिवें आ जनरल बॉडी हाउस की मीटिंग हुई है, अगली मीटिंग के पेपर च नाल खबर च जरूर दिता जाए कि वेमेन सैल भी नाल लिया जाए। जो टीचर साहबान वेमेन साइड तो अच्छे कोचेज ने, टीचर ने, स्पोर्ट्स प्रमोटर ने, उन्होंने अगली बार जनरल बॉडी सद्या जाए। जिवें साडी गिनती बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैंबरशिप बढ़ेगी, उन्हें फंड बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरी गल जिवें कह रहे थे कि पोलीटिकल बंदे की आप गल करते हैं, मेरा ख्याल है जो कोई पोलीटिकल बंदा होंदा है तो असी ये उम्मीद रखते हैं कि सानू जो पैसे दवाएगा, तो ना उम्मीद सानू नहीं होना चाहिए, बट ये कोशिश करिए कि उन्होंने कोई इदां दा अहुदा ना दिता जाए जिहड़ा साडे विच पाड़ दा कारण बने। ये मेरी बेनती है, शायद तुसीं ठीक समझो। थैंक यू। सॉरी, बस एक बहुत ब्रीफ जो पॉइंट है वो जल्दी रह गया। पॉइंट कोई नहीं गा दोस्तों, मैं पहला भी इतने आ चुका उपर माइक ते गल इन्नी क्या एजेंडे दे विच गल कर रहे सी कि आ भी आइटम पा लो, आ भी आइटम पा लो। एजेंडे बनते रहने आ ते काम पूरे होंदे रहने आ। ये एजेंडे की कोई गल नहीं थी कि अज पहले नंबर पर पै गया तो दूजे नंबर पर पै गया। अज का एजेंडा जो मेरे ख्याल है कि फोकस एको गल ते करने वाला। अज असी स्पोर्ट्स वैलफेयर सोसाइटी की गल करन आए हैं तो साडा मेन मकसद ये है कि इनू
ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਡਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਰਨ ਡੀ ਕੁਬਰਟਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਦਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੇ ਫਾਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਫਾਰ ਵਿਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। RTA ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ RTA ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਯੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮਡੀਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਖਾਂਦਾ 30,000 ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ 30,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਗਾ? ਉਹ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਜੀਭ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ, ਸਿਉਂਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਗੰਡ ਗੰਡੂਆ ਜਾਂ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜੀਭ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ